So I bless all of you this day. ඔබ සියලු දෙනාට මම ආශිර්වාද 2 Peter 1 verse 2. දෙවෙනි පේතෘස් 1 දෙවෙනි පදය. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. දෙවියන් වහන්සේද අපගේ ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේගේද දැනගැන්මේත් අනුග්‍රහයත් සමාදානයත් නුඹලාට වැඩි වේවා. Let's read it again. අපි ආපහු කියමු මේක. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. දෙවියන් වහන්සේද අපගේ ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේද දැනගැන්මේත් අනුග්‍රහයත් සමාදානයත් නුඹලාට වැඩි වේවා. This is 2 Peter chapter 1 verse 2. මේ දෙවෙනි පේතෘස් පළවෙනි පරිච්ඡේදය. Let's read again together. අපි ආවේ Grace and peace be multiplied. Grace and peace be multiplied. අනුග්‍රහයත් කරුණා සමාදානයත් වර්ධනය වේවා වැඩි වේවා. So immediately what you will notice is the word multiply. ඔබට පේන වචනේ තමයි ස්ථානයේ වැඩි වේවා කියන එක. To multiply means to increase. වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒක වර්ධනය වෙනවා කියන එකයි. To increase from a standpoint of whatever you have, it just multiplies. There's no addition, but it's a multiplication. ඒ කියන්නේ ඔබට තියෙන දෙයට එකතු වීමක් නෙවෙයි ඒක වැඩි වීමක්. And what Peter is dealing here with is grace and peace. පේතෘස් මෙතන කතා කරන්නේ අනුග්‍රහය සහ සමාදානය Be පිළිබඳව. multiplied. එය වැඩි වෙනස. Grace and peace be multiplied. අනුග්‍රහය සහ සමාදානය වැඩි වෙනවා. I want to deal with peace in particular this morning. මේ උදෑසන විශේෂයෙන්ම සමාදානය පිළිබඳව මම කතා කරන්න කැමතියි. We will talk a little bit about the grace aspect. අපි අනුග්‍රහය පිළිබඳව ටිකක් කතා But I කරමු. want to minister on peace. විශේෂයෙන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සමාදානය The ගැන. importance of peace සමාදානයේ වැදගත්කම. and how you can multiply this peace. මේ සමාදානය වැඩි කරගන්න විදිය ඔබ. And why peace is important. ඇයි සමාදානය වැදගත්? So I've titled this message The Provisions of Peace. මේ සමාදානයේ සැපයීම ලෙස මම නම් කර The තිබෙනවා. provisions of peace. සමාදානයේ සැපයීම Very, very important. ඉතාම වැදගත්. Very important. ඉතාම වැදගත්. Peace is like oxygen to us. සමාදානය කියන එක හරියට අපිට ඔක්සිජන් වගේ. You know, without oxygen, you're not going to survive a long time. ඔක්සිජන් නැතුව ඔබට වැඩි වෙලාවක් පවතින්න බෑ. You'll realize without a peaceful heart, without a peaceful mind, without a peaceful life, it's difficult to function. සමාදානයෙන් පිරුණු හදවතක් මනසක් සමාදානයෙන් පිරුණු ජීවිතයක් නැතුව ක්‍රියාත්මක වෙන්න අමාරුයි. In fact, I'm going to go a step further and say this to you. මම තව පියවරක් එහාට ගිහලා ඔබට මේ දෙක කියන්න කැමතියි. For your faith in God to be very effective, productive, bringing you fruits, if you want it, then it's necessary that you maintain peace. දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි ඔබගේ තියෙන ඇදහිල්ල ඒක සඵලවත් ඵලදායී එකක් බවට පත් කරගන්නට නම් ඔබට සමාදානය අවශ්‍යයි. There are two things the devil can never give you. යක්ෂයාට කිසි දවසක ඔබට දෙන්න බැරි කාරණා දෙකක් තියෙනවා. Grace is one, peace is the other. අනුග්‍රහය එකක් අනිත් එක සමාදානය. He can never give it to you. ඔබට කවදාවත් ඒව දෙන්න බෑ. Are you hearing what I'm saying? ඔබ ඇහෙනවද මම කියන දේ? So grace comes from God, අනුග්‍රහය පැමිණෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගෙන්. and most often through man. ඒ වගේම මිනිස්සු That's කරහා why එළඹෙන. Paul said, you are partakers of my ඒ grace. නිසා තමයි පවුල්තුමා කියන්නේ ඔබ මගේ අනුග්‍රහය හවුල්කරුවන් කියලා. Peace comes from God. සමාදානය පැමිණෙන්නේ දෙවියන් And වහන්සේගෙන්. sometimes he uses man to impart it into your life. සමහර ලාට දෙවියන් වහන්සේ මිනිස්සෙක් පාවිච්චි කරනවා ඒ ඔබට ලබා දෙන පිණිස. Right now, දැන් මේ වෙලාවේදී you are listening to me. ඔබ මට අහුම්කම් දෙනවා. Everybody watching me right now needs a multiplication of peace. මේ වෙලාවේ මාව බලාගෙන ඉන්න හැමෝටම සමාදානයේ වැඩිවීමක් අවශ්‍යයි. I believe the reason why Peter the apostle connects grace and peace together, there's a key there. අපොස්තල පේතෘස්තුමා මේ සමාදානය සහ අනුග්‍රහය එකට සම්බන්ධ කරන එක යම්කිසි ප්‍රධාන කාරණයක් තියෙනවා. Because he's trying to, I believe, open our eyes to an understanding that the same laws that are applicable to grace, the same laws are applicable to peace. මේ අනුග්‍රහය සඳහා අදාළ වෙන මූල ධර්මම සමාදානය සඳහා අදාළ වෙන බව ඔහු පෙන්වන්න So කරනවා. grace and peace be multiplied. ඒ නිසා අනුග්‍රහය සහ සමාදානය වැඩි වේවා. So if we find out how grace is multiplied, then we can tap into how peace is multiplied. අනුග්‍රහය වර්ධනය වෙන විදිය හොයාගත්තොත් එහෙනම් අපිට පුළුවන් සමාදානය වැඩි වෙන විදියත් හොයාගන්න. What is grace? මොකක්ද අනුග්‍රහය Grace කියන්නේ? is something Jesus has provided through his atonement. අනුග්‍රහය කියලා කියන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ පූජා වීම හරහා සපයා තිබෙන දෙයක්. There's an unending supply. ඒකේ
නොනවතින සැපීමක් Once you තිබෙනවා. believe in the finished works of Jesus, you can tap into this grace. යේසුස් වහන්සේගේ නිමා කළ වැඩේ විශ්වාස කළ විට ඔබට මේකට අතගසන්න පුළුවන්. Grace is an ability God gives you to function. අනුග්‍රහය කියලා කියන ඔබට ක්‍රියාත්මක වෙන්න පිණිස දෙවියන් වහන්සේ දීලා තියෙන හැකියාවක්. I can preach 77 times a week because of the grace God has given. මට සතියකට 77 වතාවක් දේශනා කරන්න පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේ දීලා තියෙන අනුග්‍රහය නිසා. I can wake up from my sleep, wipe sleep from my eyes and calm a storm because of the grace God has given. නින්ද නැගිටලා මට ඇස් දෙක පියදාගෙන කුණාටුවක් සංසිඳවන්න පුළුවන් මොකද දෙවියන් වහන්සේ දීලා තියෙන අනුග්‍රහය It's නිසා. not something I have acquired. මම අත්කරගත දෙයක් නෙවෙයි It ඒක. was something I required of God and He has supplied it. දෙවියන් වහන්සේට මට අවශ්‍ය වෙච්ච දෙයක් උන්වහන්සේ මට සපයා තිබෙනවා. The same way you can tap into peace. සමාදානයට ඔබ අතගසන්නෙත් ඒ විදිහටමයි. Peace has already been supplied සමාදානය දැනටමත් සපයා through the තිබෙනවා. finished works of Jesus. යේසුස් වහන්සේගේ නිමා කළ කාර්ය හරහා. Number one, පළවෙනි you කාර්යය have peace with God. ඔබට දෙවියන් වහන්සේ සමග සමාදානය You have තිබෙනවා. peace with God. ඔබට දෙවියන් වහන්සේ සමග සමාදානය Peace තිබෙනවා. in the old covenant was called shalom. පරණ ගිවිසුමේ සමාදානයට අපි ෂලෝම් කිව්වා. In the new, it's called irene. අලුත් ගිවිසුමේ අපි ඒකට කියනවා අයිරනේ කියා. Both words are very similar to each මේ other. වචන දෙකම එකිනෙකට ඉතා සමානයි. And it means a peace that brings you into a place of prosperity. ඒ කියන්නේ ඔබව සඵලත්වයේ ස්ථානයකට ගෙන එන්නා වූ සමාදානය. Peace that's able to give you a prosperous life. ඒ කියන්නේ ඔබට සඵලවත් ජීවිතයක් දෙන්න පුළුවන් සමාදානය. That's what the word shalom means. අන්න ඒක තමයි ෂාලෝම් කියන වචනේ A තේරුම. peace that brings you prosperity. ඔබට සඵලත්වයේ ගෙන එන්නා වූ Through සමාදානය. the harmony එකමුතුකම හරහා and the tranquility ඒ වගේම ඒ and තිබෙනා the quietness ඒ තිබෙන නිශ්චලකම that is inherent in peace. ඒ සමාදානය තුල ගැබ් වෙලා තිබෙනවා. Peace has rest inside it. ඒ සමාදානය තුල විවේකය කියන එක තියෙනවා. So much so that Jesus was punished for our peace. කොච්චරද කියනවා නම් යේසුස් වහන්සේ අපේ සමාදානය නිසා දඬුවමකට Let ලක් me කළා. say this again. මං ආපහු එක කියන්න. Peace was so important to God that you and I have the peace of God that Jesus was punished for it. දෙවියන් වහන්සේට ඔබ සහ මම සමාදානයෙන් සිටීම ගොඩාක් වැදගත් නිසා යේසුස් වහන්සේට දඬුවම් කළා. Isaiah 53 talks about the chastisement of our peace was upon him. යේසුස් යසායා 53 කියනවා අපගේ වැරද සඳහා ඒ සමාදානය යේසුස් වහන්සේ මත ලැබුවායි කියලා. Now if Jesus had to suffer so that we can experience a higher degree of peace, you should know by now that God takes peace very seriously. අපිට සමාදාන දීම සඳහා ඒ තරම් මිලයක් ගෙවන්න සිදු වෙනවා. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ගැන බොහොම බරපතල විදිහට සිතනවා කියලා අපිට තේරෙනවා. So there are different kinds of peace. ඒ නිසා සමාදානයේ විවිධ වර්ග තිබෙනවා. Oh, let me say 7 applications of peace. සමාදානයේ අදාළ කර ගැනීම Let හතක් me තිබෙනවා. quickly run through the 7. මා ඉක්මනින් මේ හත ඔබට සඳහන් In කරන්න. 5 minutes. මිනිත්තු 5කින්. Number 1, පළවෙනි කාරණය peace with God. දෙවියන් වහන්සේ සමග සමගිය. What does it mean to have peace with God? දෙවියන් වහන්සේ සමග සමාදානය කියන්නේ මොකක්ද? The scripture is found in Romans chapter 5. රෝම 5 වෙනි Don't පරිච්ඡේදය go හම්බ there. වෙනවා. Let me run through it quickly because of time. අපි වෙලාව නිසා ඉක්මනින් ඒ ගැන කියන්නම් මම. Now, peace with God means through the atonement of Jesus. යේසුස් වහන්සේගේ පූජා වීම හරහා All the anger God would have had against unrighteous man was taken out of the way. අධර්මිෂ්ඨ මනුෂ්‍යයාට එරෙහිව දෙවියන් වහන්සේගේ තිබුණු සියලුම කෝපය ඉවත් කරනු ලැබුවා. Right now, God is not mad with any of you. දැන් මේ වෙලාවේදී දෙවියන් වහන්සේ ඔබ කවුරුත් එක්ක තරහින් නෙවෙයි ඉන්නේ. God is not in a bad mood. දෙවියන් වහන්සේ අසතුටිනුත් නෙවෙයි ඉන්නේ. නරක He is not foaming at his mouth trying to get back at some of you right යම් now. කිසි කෙනෙකුට ප්‍රතිචාර දක්වීමට මුඛය හදමින් නෙවෙයි උන්වහන්සේ සිටින්නේ. You know, He has provided through the atonement of Jesus, through the crucifixion and resurrection of Jesus, the ability for you to have peace with God. යේසුස් වහන්සේගේ කුරුසපත් වීම සහ නැවත නැගිටීම හරහා දෙවියන් වහන්සේ සමග සමගිකම උන්වහන්සේ සපයා තිබෙනවා. The second angle of peace is peace with yourself. සමාදානයේ දෙවෙනි අංගය තමයි ඔබ තුල Have සමාදානය. you heard of such a thing as peace with yourself? ඔබ සමග ඔබ තුල සමාදානය කියන එක අහලා තිබෙනවද? Most people have peace with God, but they are not at peace with themselves. බොහෝ මනුෂ්‍යයන්ට දෙවියන් වහන්සේ සමග සමගකමක් වෙනවා තමන් සමග සමගකමක් නැහැ. When the prodigal son had left home and had lost so much, අකීකරු පුත්‍රයා නිවසින් පිට වෙලා බොහෝ දේවල් නැති වුණාට he පස්සේ was not at peace with himself. ඔහු තුලම සමාදානයක් තිබුණ නැහැ. And when he came back home, ඔහු නිවසට ආවට පස්සේ he was not at peace with himself. ඔහු තුලම සමාදානයක් නෙවෙයි සිටියේ. But notice what the father did to bring peace into his life. නමුත් ඔහුගේ ජීවිතයට සමාදානය ගෙනෙන්න පිණිස පියා කරපු දේ There බලන්න. was no judgment. විනිශ්චයක් තිබුණ නැහැ. There was no guilt thrown upon him. ඔහු කෙලෙහි වරදිකාරදයක් There was හැදුවේ no නැහැ. condemnation කිසිම විදිහක ඔහු ප්‍රතික්ෂේප කරුවේ to නැහැ. say you are wrong. ඔබ වැරදි කියලා කිව්වේ නැහැ. You know, you lose peace with yourself when you've made mistakes. ඔබ අතින් වැරදි වුණාට පස්සේ ඔබගේම ඔබටම සමාදානය නැති වෙනවා. And then your own DNA and blood and cells begin to condemn you. ඊට පස්සේ ඔබගේම DNA ඔබගේම රුධිරය විසින් ඔබව වරදටපත් කරනවා. You know, sometimes when you go through a divorce
you lose peace with yourself. සමහරට ඔබ දික්කසාදයක් තුලින් ගියාම ඔබගේම සමාදානය ඔබ නැති කරගන්නවා. Because now you blame yourself for everything. දැන් ඔබටම ඔබ චෝදනා කරගන්නවා. Maybe your family has gone through a loss. ඔබගේ පවුල ගොඩක් නැතිවීම හරහා ගිහිල්ලා And you blame yourself for everything. ඒ සියල්ල සඳහා ඔබ ඔබටම චෝදනා කරගන්නවා. Condemnation takes away tranquility within yourself. දැන් මේ වරදට පත්කිරීම හරහා ඒ සමාදානය අයින් කරගන්නවා. So the Lord has informed us in Romans chapter 8 that he condemns nobody. රෝම 8ේදී ස්වාමීන් වහන්සේ අපට දැනුම් දීලා තියෙන අපි උන්වහන්සේ කිසිවෙක් වරදට පත් කරන්නේ නැති So බව. if you're not at peace with yourself, my brother or sister, wherever you are watching me from, the Lord wants you to be at peace with yourself. මගේ සහෝදර සහෝදරිය ඔබ කොහේ ඉඳලා බලන් හිටියත් ඔබ සමාදානයෙන් නෙවෙයි නම් ඉන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේට අවශ්‍යයි ඔබ සමාදානයෙන්. You know, when someone has cancer, යම් කිසි කෙනෙකුට පිළිකාවක් තිබෙනවා it's නම් the eating up of the cells. ඒකයිල මේ ශෛල විනාශ කිරීම. Why do cells eat themselves up? ඇයි මේ ශෛල විසින්ම අනිත් ශෛල කාදමන්නේ? When the body is not at peace with itself, it starts eating itself. ඒ කියන්නේ ශරීරයම තමන් කරේ සමාදානෙ නැති විට ඒ ශෛල කාදමන්න පටන් You know, ගන්නවා. there are many of you watching me right now. You may look saintly, but let me tell you some of the things you've been doing. දැන් මේ ඔබ මාංග දිහා බලන් ඉන්නේ බොහොම ශුද්ධය වගේ පේන ඇති නමුත් මම ඔබ කරපු දේවල් කියන්න. You know, sometimes you get so angry, you bite yourself. සමහරට ඔබම කේන්ති අරගෙන ඔබම හපා කනවා. Or you gnash your teeth. එහෙම නැත්නම් ඔබ දත් මිටි කනවා ඒ වගේ. You know, you do that. ඔබ එහෙම කරනවා. Why do you do that to yourself? ඇයි ඔබටම ඔබ ඒ දේ කරන්නේ? Because when you are not at peace with yourself, you want to hit a wall or hit yourself or slap yourself or bite yourself, or you don't want to cut yourself or do something. ඔබ ඔබටම සමාදානෙ නැති විට එක්ක බිත්තියට ගහන්න හිතනවා දත් මිටි කන්න හිතනවා ඔබ ඔබටම ගසා ගන්න හිතනවා මොනවා හරි දෙයක් The කරනවා. same thing happens internally. ඒක ඒ දේම අභ්‍යන්තරයේ When you're සිදුවෙනවා. not at peace with yourself, you get sick. ඔබ ඔබටම සමාදානෙ නැති විදිහ ඔබ රෝගී වෙනවා. No wonder the Bible says in Isaiah 53, the chastisement of our peace was upon him, and by his wounds we are healed. ඒ වගේම යෙසායා 53 ඒ නිසා තමයි කියන්නේ අපගේ සමාදානය සඳහා මිලේ උන්වහන්සේ ගෙව්වා. ඒ නිසා උන්වහන්සේගේ තුවාල වලින් අපි සුවය ලබා තිබෙනවා Peace කියන්නේ. with God. දෙවියන් වහන්සේ සමග සමගකම Jesus has provided යේසුස් it. වහන්සේ සපයා Peace තිබෙනවා. with yourself. ඔබ තුලම සමාදානය. Jesus has provided යේසුස් වහන්සේ සපයා තිබෙනවා. Then the third aspect of peace is peace with others. සමාදානයේ තුන්වෙනි කොටස තමයි අනිත් අය සමග Peace with සමාදානය. others, it's important. අනිත් අය සමග සමාදානය වැදගත්. If you want to live a peaceful life, your peace, when it comes to your peace with others, is vital. සමාදානයෙන් පිරුණු ජීවිතයක් ගත කරන්න ඕන නම් අනිත් අයත් එක්ක තියෙන සමාදානය වැදගත්. Matthew chapter 5, Jesus speaks of how you must become a peacemaker. මතෙව් 5 යේසුස් වහන්සේ කතා කරන ඔබ සමාදානය කරන්නෙක් විය යුත්තේ කෙසේද You know, you කියලා. got to try your best, your level best to live at peace with other people. ඔබගේ උපරිමයෙන් ඔබ උත්සාහ කළ යුතුයි අනිත් අය සමග සමාදානයෙන් ජීවත් වෙන්න. Do your part. ඔබගේ කොටස ඔබ If they don't කරන්න. want to make peace with you, just walk away. ඔබ සමග සමාදාන වෙන්න ඒ අයට ඕන නැත්තම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. But you must do your best to be at peace. නමුත් ඔබ ඔබගේ උපරිමය කළ යුතුයි සමාදානය ඇති The කරගන්න fourth සඳහා. aspect of peace is peace in your own heart. සමාදානයේ ඊළඟ කොටස තමයි ඔබගේ හදවත තුළ සමාදානය. Very vital, very ඉතාම vital. වැදගත්, ඉතාම Peace of වැදගත්. heart. හදවතේ සමාදානය. Number 5, peace of mind. පස්වෙනි එක මනසේ සමාදානය. Number 6, peace in your own daily steps that you take. 6 වෙනි එක තමයි ඔබ දිනපතා ගන්න පියවර කෙරෙහි තියෙන Ephesians සමාදානය. 6 talks about wearing the shoes of the gospel of peace. එපිස 6 කතා කරනවා මේ සමාදානයේ සුභාරංචියේ පාවහන් So when you පළඳින. wake up in the morning, and each step that you take must be a step of peace. ඔබ උදෑසන නැගිටලා ගන්න සෑම පියවරක්ම සමාදානයේ පියවරක් Isaiah වේ. 55:12, the word of God says, you shall be led forth with peace. යෙසායා 55:12 කියනවා ඔබ සමාදානයෙන් ගමන් කළ යුතු ඉදිරියට So කියලා. blessed family, peace is very important. ඒ නිසා ආශිර්වාදමත් පවුල සමාදානය ඉතා වැදගත්. Peace is the result of an agreement. සමාදානය කියලා කියන්නේ එකඟතාවයක When ප්‍රතිඵලයක්. two countries are at war, සටනක් තියදී යුද්ධයක් තියදී රටවල් දෙකක or within an own country, when there are two forces fighting against each other. එහෙම නැත්නම් රටක් තුල හරි හමුදාවල් දෙකක් එකිනෙකට විරුද්ධව සටන් Hear කරද්දී this well. මේකට හොඳට ඇහුම්කන් දෙන්න. When the war continues for a long period of time, දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ යුද්ධය පවතින විට I told my daughters, you know, you were not born into a war, you were born into a land of peace. මම මගේ දේනියන්ට කිව්වා ඔබ යුද්ධය තියෙන රටකට නෙවෙයි සමාදානයේ දේශයකට We උපදිලා තියෙන experienced කියලා. 30 years of war. අපි අවුරුදු 30ක් තිස්සේ යුද්ධයක් But there were දැක්කා. many times when the war ceased. නමුත් බොහෝ අවස්ථාවල සටන් විරාම ඇති වුණා. And then there was peace. ඊට පස්සේ සමාදානය It තිබුණා. was the direct result of an agreement between two parties. ඒක ඇවිල්ලා පාර්ශවයන් දෙකක එකඟ වීමේ ඍජු ප්‍රතිඵලයක්.
the enemy and whoever, we agreed. සතුරා සහ අනිත් පාර්ශවය සමග එකඟ වෙනවා. In that agreement, there was peace. ඒ එකඟත්වය මත සමාදානය Some තියෙනවා. of you don't have peace because you're not in agreement. ඔබගෙන් සමහරකට සමාදානය නැහැ. ඔබ එකඟත්වයකට නැති Agreement නිසා. with the word of God. දේව වචනය සමග එකඟත්වය, Agreement with your spouse. ඔබගේ සහකරු සහකාරී සමග එකඟත්වය, Agreement with God. දෙවියන් වහන්සේ සමග එකඟත්වය. If two of you shall agree, mighty things will happen. ඔබගෙන් දෙදෙනෙක් එකඟ වෙනවා නම් බලවත් දේ Peace සිදු is the වෙනවා. direct result of an agreement. සමාදානය කියලා කියන්නේ එකඟ වීමක ඍජු ප්‍රතිඵලයක්. Oh, when your wife is disagreeing, you're also disagreeing, both of you disagree, peace won't come. ඔබගේ භාර්යාව එකඟ වෙන්නේ නැහැ, ඔබත් එකඟ වෙන්නේ නැහැ. එහෙම සමාදානය It එන්නේ නැහැ. doesn't matter if you decide to fast for 7 more days. You have to be in agreement with your spouse to experience that level of peace. දවස් 7ක් තිස්සේ නිරාහාරව ඉන්න තීරණය කරත් වැඩක් නැහැ. සහකරු සහකාරී සමග එකඟතාවය ඇති කරගත්තේ නැත්නම් සමාදානය එන්නේ Peace නැහැ. with God, දෙවියන් වහන්සේ සමග peace සමගිකම, with self, ඔබ තුල සමාදානය, peace with others, අනිත් අය සමග සමාදානය, peace in your own heart. ඔබගේම හදවතේ සමාදානය. If you want peace in your own heart, shall I give you a simple secret? ඔබගේම හදවතේ සමාදානය අවශ්‍ය නම් මම ඔබට පොඩි රහසක් Lift your කියන්නම්. hand if you want to know that. ඒ රහස දැනගන්න ඕන නම් අත උස්සන්න. It's no longer a secret if I share it with you. මම ඔබ සමග කිව්වොත් ඒක රහසක් Let me වෙන්නේ tell නැහැ. you what it is. මං කියන්න මොකක්ද ඒ කියා. Sing to God. දෙවියන් වහන්සේට ගායනා කරන්න. When you sing from the heart, ඔබ හදවතින් ගායනා කරන there's විට something about a song of worship that brings peace. මේ නමස්කාරයේ ගීතයකින් සමාදානය ගැනීමේ Then දෙයක් peace තියෙනවා. of mind. ඒ වගේම මනසේ If your සමාදානය. mind is troubled, you can't walk in peace. ඔබගේ මනස වියවුලලා නම් සමාදානයෙන් ගමන් කරන්න බෑ. Then number 6, I shared with you peace in your steps, ඊට daily පස්සේ steps. දිනපතා ඔබගේ පියවරවල සමාදානය අංක For 6 that you කිව්වා. have to be in agreement with people. ඒ සඳහා මනුෂ්‍යව සමග ඔබ එකඟ වෙන්න අවශ්‍යයි. Number 7, peace in your own country is important. 7 වෙනි එක තමයි ඔබගේ රට තුල සමාදානිතාව වැදගත්. Listen to me carefully. මට ප්‍රවේශමෙන් You අහුම්කම් can දෙන්න. have the first 6, පළවෙනි and if you don't have the 7th, the first 6 will be also jeopardized. පළවෙනි 6 ඔබට තිබිලා 7 වෙනි එක නැත්නම් පළවෙනි 6ත් සමාට නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. Beloved, precious ones, අනර්ග වටිනා අය. peace in your own country was so important that Paul told Timothy to get the church together and pray for kings and people in authority so that we can live a peaceable life. සට තුල සමාදානය කොයිතරම් වැදගත් වෙනවා නම් පාවුල්තුමා තිමෝතිට කිව්වා නායක එකතු වෙලා රටේ සමාදානය සහ රජ්‍යවරු සහ පාලකයන් ගැන යාඥා කරන්න කියලා. So before I go deeper, ගැඹුරට යන්න කලින් I want you to be grateful to the Lord ඔබ ස්වාමින් වහන්සේට කෘතඥ වෙනවට මම ඉල්ලා if you're සිටිනවා. living in a country full of peace. සමාදානය පිරුණු රටක ඔබ ජීවත් වෙනවා නම් Lift your hands wherever you are. ඔබ ඉන්න ස්ථාන ඔබගේ අත ඔසවන්න. Father, we thank you right now. පියාණනි දැන් අපි ඔබට And ස්තුතියි while we කියනවා. are giving thanks, අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි කියන I know අතර our peace is multiplying. අපි දන්නවා අපගේ සමාදානය වැඩි වෙන I බව. pray for our church family අපගේ සභා පවුල ගැන මම යාඥා that කරනවා. if anyone feels accused, යම් කිසි කෙනෙක් චෝදනා ලැබුවා that they කියනවා නම් experience peace with God. ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේ සමග සමගි If වෙනසේක්වා. anyone is condemning themselves, යම් කිසි කෙනෙක් තමාම වරදට පත් that they කර ගන්නවා නම් experience peace within themselves. ඔවුන් තුලම ඔවුන් සමාදානයක් දකින If සේක්වා. relationships have fallen apart, සම්බන්ධතාවයන් කැඩී ගොස් that ඇතනම් those relationships be healed and there be peace with ඒ others. සම්බන්ධතාවයන් ගොඩනැගී නැවත සමාදානය ඇති If වෙන someone's සේක්වා. heart or mind is troubled, let there be peace. යම් කිසි කෙනෙකුගේ හදවත මනස වියවුල් වී තිබෙනවා නම් එහි If සමාදානය වේවා. someone's steps are in confusion, let there be peace to යම් their කිසි කෙනෙකුගේ steps. පියවරන් වල වියවුල්කමක් තියෙනවා නම් ඒ පියවර වලට And සමාදානය if ඇති වේවා. anybody is watching me from a nation that's tormented by war, let there be peace. යුද්ධයෙන් යම් කිසි විදිහට පීඩා විඳින කෙනෙක් මා රටක කෙනෙක් මා බලන් ඉන්නවා නම් ඒ ස්ථානයේ සමාදානය ඇති වේවා. In the name of Jesus. යේසුස් වහන්සේගේ Someone නමයෙන්. shout amen. ආමේන් කියන්න. Thank you, Father. ස්තුතියි Now පියාණනි. let me go deeper දැන් මං ගැඹුරට for the යනවා. next 10 minutes before we conclude. ඊළඟ මිනිත්තු 10යි අපි නිමා කරන්න කලින්. Now we've laid a foundation for peace. දැන් අපි සමාදානය දුස අත්තිවාරමක් සකස් You කළා. now have quite an understanding of what peace really දැන් means. සමාදානය මොකක්ද කියන එක ගැන යම් කිසි අවබෝධයක් ඔබට තිබෙනවා. If you go back to 2 Peter chapter 1 verse 2, ඔබ නැවත සැරයක් ගියොත් එම දෙවෙනි පේතෘස් පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවෙනි පදයට Peter is talking about a multiplication of peace. පේතෘස් තුමා කතා කරන්නේ සමාදානයේ වැඩිවීමක් ගැන. So now hear me well. දැන් මට හොඳින් අහුම්කම් Whatever දෙන්න. level of peace you are experiencing today, අද දවසේ ඔබ අත්දකින සමාදානයේ මට්ටම මොකක් වුණා? according to 2 Peter 1 verse 2, it can increase. දෙක පේතෘස් එකේ දෙකට අනුව එක වර්ධනය වෙන්න පුළුවන් වැඩි It වෙන්න can පුළුවන්. multiply. ඒ වැඩි වෙන්න පුළුවන්. I'm not talking about addition. මම මේ කතා කරන්නේ එකතු වීමක් ගැන I'm නෙවෙයි. talking about a මම මේ multiplication. කතා කරන්නේ ගුණනය වීමක් ගැන. Lift your right hand and say, my peace can be ඔබගේ multiplied. දකුණු අත ඔසවා කියන්නේ මගේ සමාදානය I'm වැඩි talking වෙනවා. about a multiplication. මම කතා කරන්නේ ගුණනය වීමක් ගැන. Now you are asking a question. දැන් ඔබ ප්‍රශ්නයක් අහනවා. Man of God, how can this peace දේව multiply? මනුෂ්‍යනි කොහොමද මේ සමාදානය ගුණනය Isn't වෙන්නේ? that the question? ඒක නෙවෙයිද ප්‍රශ්නය? Look නම්? at the same verse. ඒ පදේ දිහා බලන්න. Grace and peace be multiplied unto you. How? මේ සමාදානය සහ අනුග්‍රහය වැඩි වන්නේ ඔබට කොහොමද? How is grace and peace multiplied? කොහොමද අනුග්‍රහය සහ සමාදානය වැඩි වෙන්නේ? How
How is grace and peace multiplied? කොහොමද සමාදානය සහ අනුග්‍රහය We're ගුණණය talking වෙන්නේ? about provisions of peace. අපි කතා කරන්නේ සමාදානයේ සැපීම ගැන. So how is it multiplied? එහෙනම් කොහොමද ඒක ගුණණය How වෙන්නේ? is peace multiplied? කොහොමද සමාදානයේ ගුණණය වෙන්නේ? Through the knowledge. දැනීම හරහා. Through the knowledge. දැනුම හරහා. Through the knowledge. දැනුම හරහා. Through the knowledge of God දෙවියන් වහන්සේ ගැන දැනුම and හරහා. of Jesus our Lord. සහ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගැන දැනුම Now හරහා. here's a secret, brothers and මෙන්න රහස sisters. සහෝදර සහෝදරිය. My precious church family. මගේ අනාර්ග සභා පවුල. Peace is multiplied according to the information you have. සමාදානය ගුණණය වෙන්නේ ඔබට තිබෙනා වූ තොරතුරු වල ප්‍රමාණය අනුව. If it's wrong kind of ඒ information, වැරදි තොරතුරු නම් you're going to lose your peace. ඔබගේ සමාදානය ඔබ නැති වෙන්න But කරනවා. the right kind of information, නමුත් නිවැරදි තොරතුරු which is called the knowledge. ඒකට කියනවා දැනුම කියා. Knowledge of what? මොකක් ගැන දැනුමද? Not daily news දිනපතා ප්‍රවෘත්ති or ගැන what's නෙමෙයි. happening in our world. එහෙනම් ලෝකෙ සිද්ධ වෙන දේවල් The ගැන නෙමෙයි. knowledge of God. දෙවියන් වහන්සේ ගැන දැනුම. Peace be multiplied through the knowledge of God. දෙවියන් වහන්සේ ගැන දැනුගැන්ම හරහා සමාදානය වැඩි වෙනවා. Through the epignosis of God. දෙවියන් වහන්සේගේ එපිග්නොසිස් හරහා. That means Peter is revealing a secret ඒ to කියන්නේ us. පේතෘස් තුමා අපට රහසක් එලි කරනවා. If you want your peace to be multiplied, strive to have a knowledge of who God is. ඔබට සමාදානයේ ගුණණය වෙන්න අවශ්‍ය නම් දැනුමක් ලබා ගන්න උත්සාහ කරන්න දෙවියන් වහන්සේ කවුද කියන That එක. should be your thirst. ඒක තමයි ඔබගේ පිපාසය විය යුත්තේ. More than I want all my problems to be answered. මගේ සියලුම ප්‍රශ්න වලට උත්තර ඕන කියන්න වැඩිය More than saying, Lord, I want all my questions to be answered. ස්වාමීනි මගේ සියලු ප්‍රශ්න වලට උත්තර ඕන කියනවට වඩා More than saying, Father, I want all my problems to be resolved. ස්වාමීනි මගේ සියලු ප්‍රශ්න විසඳලා අවශ්‍යයි කියනවට From වඩා today, අද පටන් Blessed one, ආශිර්වාද you and I ලබන්නේ should be saying, ඔබ සහ මා කිය යුතුයි Father, I want to know who you are. පියාණනි ඔබ වහන්සේ කවුද කියලා දැනගන්න මට Because ඕනේ. peace is multiplied through knowing God. මොකද සමාදානයේ ගුණණය වෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේව දැනගැනීම I don't know හරහා. how many of you are catching what I'm මම saying. දන්නවා ඔබගෙන් කී දෙනෙක් මේ අල්ලා ගන්නවද Peace කියලා. is multiplied through the knowledge of God. සමාදානයේ ගුණණය වෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ගැන දැනුම හරහා. I assure you something මම today. ඔබට යම්කිසි දෙයක් සුරක්ෂිතව කියන්න Somebody කැමතියි. watching me that has multiplied peace යම්කිසි කෙනෙක් නරඹමින් මේ සමාදානය වැඩි වෙන විට is not because their circumstances are bringing them that. ඒකෙන් කියන්නේ වටේ සිදුවෙන දේවල් වලින් සමාදානය ලැබෙනවා කියන එක Not නෙවෙයි. because their finances have increased. ඔවුන්ගේ මූල්‍යමය මට්ටම ඉහළ ගිහිලා නිසා නෙවෙයි. No, they just know who God is. ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේ කවුද කියලා දන්න When නිසායි. Shadrach, Meshach, Abednego went into the fire, ශද්‍රක් මේෂක් අබෙද්නිගෝ ගින්දරට these ගිය guys කල were not even crying ඔවුන් ඇඬුවේවත් නැහැ. because they had peace. මොකද ඔවුන් සමාදානෙන් සිටියා. Maybe they knew who their God is. ඔවුන් දැනගෙන ඉන්නට ඇති දෙවියන් වහන්සේ කවුද කියලා ඔවුන්ගේ. My God. This is the secret මෙන්න මේක තමයි රහස. I'm sharing with you today. මම ඔබ සමග අද බෙදා ගන්න. You are serious about your walk with God. That's why you are here at this Sunday service. ඔබ දෙවියන් වහන්සේ සමග ඔබගේ ගමන ගැන හරි බැරෑරුම් ලෙස හිතනවා. ඒ නිසා තමයි ඔබ මේ ස්ථානේ But I ඉන්නේ. want to encourage you to take it deeper. නමුත් ඒක ගැඹුරට ගෙන යන පිණිස Go ඔබ ධෛර්යමත් after the කරන්න knowledge කැමතියි. of God. දෙවියන් වහන්සේ ගැන දැනගන්න පසුපස යන්න. What does it mean to go after the knowledge of God? මොකද දෙවියන් වහන්සේ ගැන දැනගන්න හඹා යනවා කියන එකේ තේරුම. It's to go after the knowledge of Jesus. යේසුස් වහන්සේ ගැන දැනුම හඹා Because යෑම. if you don't know Jesus, you can't know ඔබ God. යේසුස් වහන්සේ ගැන දන්නේ නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේව දනගන්නේ නැහැ. Jesus is God. යේසුස් වහන්සේ තමයි දෙවියන් වහන්සේ. So desire to know Him more. ඒ නිසා උන්වහන්සේව වැඩිපුර දැනගන්න කැමැත්ත ඇති කරගන්න. And if you give me 5 more minutes, ඔබට ඔබ මට තව මිනිත්තු 5ක් I want to දුන්නොත් explain this to you. මම ඔබට මේක පැහැදිලි කර දෙන්න කැමතියි. You know, faith is based on information. ඔබ දන්නවද ඇදහිල්ල කියන එක පදනම් වෙලා තියෙන්නේ තොරතුරු මත. And so is peace. ඒ වගේම තමයි සමාදානයත්. The more information you have ඔබට තොරතුරු වැඩියෙන් තියෙන තරමට concerning your life, ඔබගේ ජීවිතය සම්බන්ධව accurate information, ඒ නිවැරදි තොරතුරු you're always at peace. ඔබ හැම විටම සමාදානයෙන් සිටිනවා. That's why අන්න ඒ නිසා තමයි most often when you're worried බොහෝ විට ඔබ කනස්සලු වෙන විට and someone comes and gives you certain news, යම්කිසි කෙනෙක් කියලා ඔබට යම් තොරතුරක් දෙනවා ප්‍රවෘත්තියක් දෙනවා. it can either increase your worry ඒකෙන් එක්ක ඔබගේ කනස්සල්ල වැඩි කරන්න or පුළුවන්. it can increase your peace. එහෙම නැත්නම් ඔබගේ සමාදානය වැඩි කරන්න පුළුවන්. You catching what I'm saying? ඔබ අල්ලගන්න So ඕන the කියන දේ. information people bring to you ඒ නිසා මිනිස්සු ඔබට ගෙන තොරතුරු can either increase your peace or decrease it. එක්ක ඔබගේ සමාදානය වැඩි කරයි නැත්නම් අඩු කරයි. Information determines the level of peace you have. ඔබට තිබෙනා වූ සමාදානයේ මට්ටම තීරණය කරන්නේ තොරතුරු විසින්. And the information we are talking about is the knowledge of අපි God. මෙහිදී තොරතුරු කියලා කතා කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ගැන දැනුමයි. Let me show you how information plays a part. මම ඔබට පෙන්වන්නම් කොහොමද මේ තොරතුරු ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය Go ගැන. with me to Philippians chapter 4. පිලිප්පි 4 වෙනි පරිච්ඡේදයට අපි යමු. Philippians, book of Philippians, chapter number 4. පිලිප්පි 4 වෙනි පරිච්ඡේදයට අපි යමු. Verse number 6. 6 වෙනි පදය. And then verse number 7. ඒ වගේම 7 වෙනි පදය. Are you all together? අපි එකට දින්නේ. I hope you are flowing with this. මම හිතනවා ඔබ මා සමග එකට ඉන්නවා. Philippians 4 verse 6. පිලිප්පි 4 6 වෙනි Be පදය. careful for nothing.
නුඹලා කිසිවක් ගැන කනගාටු or be නොවෙන්න. anxious for nothing. කිසිවක් ගැන කනස්සලු වෙන්න එපා. But in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. නමුත් සියල්ලේදී ස්තුති දීම සමග යාඥාවෙන්ද කන්නලව්වෙන්ද නුඹලාගේ ඉල්ලීම් දෙවියන් වහන්සේට දන්වන්න. And the peace of God, which passeth all understanding, shall garrison or keep your hearts and minds through Christ Jesus. එවිට කිසි නුවණකින් දැනගත නොහැකි වූ දෙවියන් වහන්සේගේ සමාදානය ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ තුළ නුඹලාගේ සිද්ද සිතිවිලිද ආරක්ෂා කරනවා ඇත. Church family, this is very interesting. සභා පවුල මේක හරි I වැදගත්. told you that peace is determined by the kind of information you have. මං කිව්වා ඔබට තියෙන තොරතුරු මත තමයි සමාදානයේ මට්ටම Now තීරණය let me වෙන්නේ prove කියලා. it to you, මම brothers දැන් and ඔබට ඒක sisters. ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න In සහෝදර Philippians සහෝදරයෝ. 4 verse 6, පිලිප්පි 4:6 Paul is dealing with a group of people that have become very anxious. පවුල් තුමා බොහොම කනස්සලට පත් වෙච්ච මනුස්සයෝ You know, this is what කණ්ඩායමකට anxiety looks මෙන්න like. මේ වගේ තමයි මේ ඒ ගතිය This දැනෙන්නේ is what ඔබට. I'm doing my best to show you what anxiety මගේ looks like. උපරිම උත්සාහ කරන ඔබට ඒක You know, පෙන්නනවා. you bite your nails, ඔබගේ නියපොතු හපනවා. you scratch your ඔළුව head, කසනවා. you're always worried, you're anxious, you're ඔබ හැම anxious. වෙලේම කනස්සලෙන් කරදරයට පත් Why වෙලා are ඉන්නවා. you anxious? ඇයි ඔබ එහෙම For කරදරයට පත් some වෙලා reason ඉන්නේ? you are worried. යම් කිසි කාරණයක් ගැන ඔබ So කනගාටු in වෙනවා. verse 6, Paul the apostle says, ඒ නිසා 6 වෙනි පදේ පවුල් තුමා කියනවා okay, make all your requests known. ඔබගේ සියලු ඉල්ලීම් දැනුම් දෙන්න. Make your requests known to God. ඔබගේ සියලු ඉල්ලුම් දෙවියන් වහන්සේට දැනුම් දෙන්න. Now see that. දැන් බලන්න ඒක. The reason why these people are anxious මේ මිනිස්සු කනස්සලු වෙලා ඉන්නේ is because they don't know that God knows. ඒක තමයි දෙවියන් වහන්සේ දන්න බව ඔවුන් නොදන්න නිසා. So they have to make their prayers known to Him. ඒ නිසා උන්වහන්සේට ඔවුන්ගේ යාඥා දැනුම් දෙන්න අවශ්‍යයි. They are living from a standpoint that God does not know anything they are going through. ඔවුන් ඉන්න මට්ටම තමයි ඔවුන් ගමන් කරන දේ දෙවියන් වහන්සේ දන්නේ නැහැ කියන So මට්ටම. until they make their prayer requests known, the peace of God cannot be ඒ experienced. නිසා ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් දෙවියන් වහන්සේට දැනුම් දෙන තාක්කල් ඔවුන්ට සමාදානයක් I දකින්න don't know බෑ. whether you are hearing what I'm මම saying. දන්නේ ඔබ අහුම්කම් දෙනවද කියලා මං කියන දේ. They're very anxious. ඔවුන් බොහොම කනගාටු They're වෙලා. confused. ඔවුන් වියවුල් වෙලා. It's a virus on one day, එක දවසක වෛරස් the එකක්, next day it's a mosquito, තව දවසක මදුරුවෙක්, the following day it's something else. ඊළඟ දවසේ වෙනත් දෙයක්. So now they want a perfect environment to live in perfect ඔවුන්ට peace. අවශ්‍යයි අංග සම්පූර්ණ පරිසරයක් සම්පූර්ණ සමාදානෙන් ජීවත් It's වීම not going to happen like that. ඒක ඒ විදිහට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. Peace is internal. සමාදානය කියන එක More than අභ්‍යන්තර external. දෙයක්. ඒක බාහිර දෙයකට වඩා. So you have to present your requests. ඒ නිසා ඔබගේ ඉල්ලීම ඔබ දැනුම් දෙන්න When you අවශ්‍යයි. make it known to God, ඔබ දෙවියන් වහන්සේට දැනුම් දුන් කල when you make it known, ඔබ ඒ දැනුම් දුන් කල the Bible says in verse 7, the peace of God බයිබලයේ කියන 7 වෙනි පදයේ දෙවියන් වහන්සේගේ that සමාදානය surpasses all understanding කිසිම මනසකට තේරුම් ගන්න බැරි will come into your life ඔබගේ ජීවිතයට පැමිණ and guard your heart and mind. ඔබගේ සිත සිතවිලි ආරක්ෂා I කරනවා. hope this is not too deep for you to මම understand. හිතනවා මේක ගැඹුරු වැඩි නෑ කියලා ඔබට Let me තේරුම් ගන්න. summarize it again for මම you. ආපහු සාරාංශගත කරන්නම් මේ ඔබට. The reason why they didn't have the peace of God in the first place, මුලින්ම උන්ට දෙවියන් වහන්සේගේ සමාදානය නොතිබෙන්න හේතුව නම් why was it? ඇයි ඒ? The moment they did something, they received the peace of God. ඔවුන් යම් කිසි දෙයක් කරපු ගමන් උන්ට දෙවියන් වහන්සේගේ සමාදානය ලැබුණා. What did they do to receive the peace of God? මොකද්ද ඔවුන් කළේ දෙවියන් වහන්සේගේ සමාදානය ලබා ගැනීම සඳහා? Catch this now. මේක අල්ලගන්න දැන්. They made their requests known. ඔවුන් ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම දැන්නුවා. Known. දැනුම් දුන්නා. Lord, this is what I need. ස්වාමිනී මෙන්න මේකයි මට Lord, ඕනේ. this is what I'm going through. ස්වාමිනී මෙන්න මේ දේ තුලින් I'm තමයි මම ගමන් presenting my කරන්නේ. request. මගේ ඉල්ලීම මම ඔබට ඉදිරිපත් කරනවා. And then the peace of God came. එවිට දෙවියන් වහන්සේගේ සමාදානය පැමිණියා. See, when a Christian prays, කිතුණුවෙක් යාඥා කරන විට when they make known their request to God, ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් දෙවියන් වහන්සේට දැනුම් දුන් කල they are praying from a standpoint that God is not aware. ඔවුන් යාඥා කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ අවබෝධ දැනුමින් නෙවෙයි ඉන්නේ So they කියලා have to හිතාගෙන. make it known. ඒ නිසා දැනුම් දෙන්න අවශ්‍යයි. No wonder they are anxious. ඔවුන් කරදරයට පත් වෙලා කියන එක පුදුමයක් When නෙවෙයි. you live from a standpoint that God is not aware of what you are going through or your circumstances or who you are, you will become anxious. ඔබ ගමන් කරන දේ ඔබ කවුද කියන එක පිළිබඳව දෙවියන් වහන්සේට අවබෝධයක් නැහැ කියලා හිතාගෙන ජීවත් වෙනවා නම් ඔබ කරදරයට පත් වෙන කෙනෙක් පුදුමයක් නෙවෙයි. That's why you're anxious. ඒ නිසා තමයි ඔබ කරදරයට පත් But වෙලා the ඉන්නේ. moment you make it known, නමුත් ඒක දැනුම් දුන් විගස somewhere in your heart you believe, oh, now God knows because I have spoken it. ඔබගේ හදවතේ යමක දෙවියන් වහන්සේ දැන් දන්නවා මම ඒක කියපු නිසා. Oh, because I prayed it, He knows. මම යාඥා කරපු නිසා උන්වහන්සේ You දන්නවා. have limited God to your prayer. ඔබගේ යාඥාවට ඔබ දෙවියන් වහන්සේව සීමා කරලා But තියෙනවා. still He is merciful. නමුත් උන්වහන්සේ The දයානුකම්පාව peace of පෙරලා God තියෙනවා. comes to you. දෙවියන් වහන්සේගේ සමාදානය ඔබට පැමිණෙනවා. Oh my goodness. Hallelujah. And it
it just overwhelms your heart and mind. ඔබගේ හදවත එක උතුරා යනවා මනස. Now you are at peace. දැන් ඔබ සමාදානෙන් My ඉන්නවා. question is how? එහෙමනම් මගේ ප්‍රශ්නේ කොහොමද Why එන්නේ? couldn't you be at peace before the prayer? ඒ යාඥාවට කලින් අය ඔබට සමාදානෙන් Why ඉන්න did බැරුනේ? peace enter after the prayer? ඇයි යාඥාවෙන් පස්සේ සමාදානෙ වැඩි Is it වුනේ? because of the prayer? ඒ යාඥාව නිසාද? He was still God before you prayed. ඔබ යාඥා කරන කලිනුත් උන්වහන්සේ දෙවියන් He දුන්නමයි. is still the God of peace after you prayed. ඔබ යාඥා කරාට පස්සෙත් උන්වහන්සේ සමාදානෙ දෙවියන් The issue වහන්සේම. was not whether he wants you to have peace or not. උන්වහන්සේට ඔබ සමාදානෙන් ඉන්නවට අවශ්‍යද නැද්ද කියන එක නෙවෙයි The හේතුව. issue is you were anxious because you didn't know that he knew. හේතුව ඔබ කනගාටුවට පත්වලා තියෙන උන්වහන්සේ දන්න බව ඔබ නොදන්නා නිසායි. When you have this kind of knowledge, මේ වගේ දැනුමක් ඔබට තියෙන විට you will walk in peace. ඔබ සමාදානෙන් ගමන් කරන්න යනවා. Peace is not something you need to receive through prayer. සමාදානය කියලා කියන ඔබ යාඥාවෙන් ලබාගත යුතු දෙයක් නෙවෙයි. That's a lesser revelation. ඒක බොහොම පල්ලෙහා මට්ටමේ එළිදරව් Church වීමක්. family, hear me well. සභා පවුල මට හොඳින් Let me අහුම්කම් say it දෙන්න. again. I'm not mixing my words. මම ඔබට ආපහු කියන්න මම වචන මිශ්‍ර කරනව නෙවෙයි. The peace of God දෙවියන් වහන්සේගේ සමාදානය is not meant to be received only through prayer. යාඥාව තුලින් ලබාගත යුතු දෙයක් පමණක් නොවේ. It's for anxious people. ඒක ඇවිල්ලා බොහොම කනස්සලට පත් වෙලා ඉන්න අයට. But once you have a knowledge that Peter was talking about, නමුත් මේ පේතෘස්තුමා කතා කරපු වගේ දැනුමක් තියෙන විට ඔබට anxiety goes out of the way. මේ කනස්සලු වීම ඔබගෙන් ඉවත් වෙලා යනවා. Now prayer time is not about requests. දැන් යාඥා කාලේ ඊට පස්සේ ඉල්ලීම් කාලයක් නෙවෙයි. Prayer time is about knowing God. යාඥා කාලේ ඊට පස්සේ දෙවියන් වහන්සේව How many of දැනගැනීමේ you කාලයක්. understood what I just said? ඔබගෙන් කී දෙනෙක් තේරුම් ගත්තද මම දැන් කියපු Most දේ? people's prayer time is all about requests. බොහෝ මනුෂ්‍යයන්ගේ යාඥා කාලේ ඉල්ලීම්. And then they receive peace. ඊට පස්සේ උන්ට සමාදානය ලැබෙනවා. But I want to encourage you to focus your prayer time on knowing God. නමුත් දැන් මම ඔබ ධෛර්යමත් කරනවා ඔබගේ යාඥා කාලේ දෙවියන් වහන්සේව දැනගන්න That යොදවන්න. will give you peace. ඒකෙන් ඔබට සමාදානය ලැබෙනවා. And then without you having to even mention your requests, they are answered. ඊට පස්සේ ඔබගේ ඉල්ලීම් සඳහන් කරන්නෙත් නැතුව පිළිතුරු ඔබට ලැබෙනවා. That is the revelation. අන්න ඒක තමයි එළිදරව් If you වීම. can lift your hands wherever you ඔබ may ඉන්න be. ස්ථානයේ ඔබගේ අත් ඔසවන්න පුළුවන් I'm නම් going deeper in a few minutes. මම මිනිත්තු කිහිපයකින් තව ගැඹුරට යනවා This මේකේ. is your Sunday. මේක ඔබගේ ඉරිදා. This is your Sunday for the Word of God. මේක ඔබගේ ඉරිදා දේව වචනේ සඳහා වූ. Wherever you may be now, ඔබ දැන් කොහේ සිටියාද? say, Holy Spirit, කියන ශුද්ධාත්මනේ I want provisions of peace. මට සමාදානයේ සැපීම අවශ්‍යයි. I receive a multiplication of peace මේ සමාදානයේ ගුණණය වීමක් මම ලබා ගන්නවා. today, අද not just through prayer, යාඥාව තුලින් but පමණක් through නොවේ. the knowledge of God. නමුත් දෙවියන් වහන්සේව I දැනගැනීම refuse හරහා to be anxious. මම කනස්සල වීම ප්‍රතික්ෂේප I කරනවා. refuse to worry. කරදර වීම මම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. I receive this peace through knowledge. මේ සමාදානය දැනගැන්ම හරහා මම ලබා ගන්නවා. In the name of Jesus. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. So my heart and mind is protected. මගේ හදවත සහ මනස ආරක්ෂිතයි. In Jesus' name. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. Amen. Amen. Let me take you deeper and show you what I mean by this knowledge. මේ දැනගැන්ම කියන එක මම අදහස් කළේ මොකක්ද කියලා මම ගැඹුරට එක්කන් ගිහලා පෙන්නන්න 5 ඔබට. more minutes. තව මිනිත්තු 5ක්. 5 more minutes in the Word. දේව වචනේ තුළ තව මිනිත්තු 5ක්. Go to Matthew chapter 10, verse 30. මතෙව් 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 30 වෙනි පදයට යන්න. The central revelation that I'm trying to drive into your spirit today මම අද ඔබට ඔබගේ ආත්මයට යවන්නා වූ මේ අවබෝධයේ කේන්ද්‍රය is නම් that knowledge increases peace. මේ දැනගැන්ම විසින් සමාදානය ගුණණය කරන බව. Knowledge of God, දෙවියන් වහන්සේ ගැන it දැනගන්න. increases peace. ඒ ඔස්සේ සමාදානය වැඩි කරනවා. Knowledge of God is not just knowing God, දෙවියන් වහන්සේ ගැන දැනුම කියලා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේව දැන ගැනීම විතරක් නෙවෙයි. but to know what God knows. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ දන්න දේ දැන If ගැනීම. you're writing it down, that's a good thing to ඔබ write. ලියා ගන්න අන්න හොඳ දෙයක් ලියා ගන්න. Knowledge of God is not just knowing God, but to also know what God knows. දෙවියන් වහන්සේව දැනගන්නවා කියලා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ගැන දැන ගැනීම විතරක් නෙවෙයි දෙවියන් වහන්සේ දන්න දේ ඔබ දැන ගැනීමයි. Knowledge of God is not just to know God, දෙවියන් වහන්සේව දැන ගැනීම විතරක් නෙවෙයි දෙවියන් දැන but to කියන්නේ. know what God knows concerning you. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සම්බන්ධව දන්න දේ ඔබ දැන ගැනීම. Once you have that understanding, අන්න ඒ අවබෝධය ඔබට ලැබුණ විට there's no room for anxiety. කනස්සලු වීමට කිසිම ඉඩක් There නැහැ. is no room for worry. කරදර වීමට කිසිම ඉඩක් නැහැ. This is the peace. මෙන්න මේක තමයි සමාදානය. Matthew 10, verse 30. මතෙව් 10:30. But the very hairs of your head, they are all numbered. නුඹලාගේ සියලු හිසකෙස් පවා ගණන් කර තිබේ. And the next verse says, don't be afraid. ඊළඟ පදේ කියනවා බය නොවෙලා You know කියලා. what takes peace away from a lot of people? ඔබ දන්නවද මනුෂ්‍යයන්ගේ සමාදානය අයින් කරන්නේ මොකෙන්ද කියලා? Verse 31, fear. 31 බය. But the verse before that නමුත් ඊට කලින් පදය is informing God's people ඔහු දෙවියන් වහන්සේගේ මනුෂ්‍යයන්ට දැනුම් දෙනවා. about the knowledge God has concerning his people. උන්වහන්සේගේ මනුෂ්‍යයෝ ගැන දෙවියන් වහන්සේට තියෙනා වූ දැනුම ගැන. But the people are not
aware of it. නමුත් මනුෂ්‍යය ගැන අවබෝධයෙන් නෙවෙයි ඉන්නේ. Jesus said, යේසුස් වහන්සේ the කිව්වා very hairs on your head, they are numbered. ඔබගේ හිසේ තියෙන හිසකෙස් පවා අංකගත කරලා තිබෙනවා. Not counted, ගණන් කරලා නෙවෙයි numbered. අංකගත කරලා තිබෙනවා. Maybe you don't still understand this. තාමත් ඔබට තේරෙන්නේ නැතුව ඇති. I can't take Amantha for this example. ආමන්තව ගන්න බෑ මේ උදාහරණයට. Sadly. කනගාටුයි. I'm unable to take Amantha for this ආමන්තව ගන්න example. බෑ මේ සඳහා උදාහරණයට. Numbered means, අංකගත කරලා තියෙනවා කියන්නේ you see, before you were born into this world, ඔබ මේ ලෝකයට උපදිනට කලින් every hair that would ever grow in your skull, ඔබගේ හිස් කබලෙන් වර්ධනය වුණා වූ කෙස් ගස් God did not number it after it grew. ඒක වර්ධනය වුණාට පස්සේ නෙවෙයි දෙවියන් වහන්සේ වට අංක තැබුවේ. We count something after it is visible. අපි යමක් ගණන් කරන්නේ ඒ දේ පේන්න තිබෙන විට. But before a single strand of hair grew, God had numbered it. නමුත් කිසිම කෙස් ගසක් වර්ධනය වෙන්න කලින් උන්වහන්සේ අංකගත කෙරුවා This ඒවා. is the knowledge Jesus is trying to impart to his listeners. මෙන්න මේක තමයි උන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන්ට යේසුස් He වහන්සේ කියන්න said, හදන you දේ. guys are worried about everything. ඔබ හැම දෙයක් ගැනම කරදර වෙනවා. But do you not know your true value? නමුත් ඔබ දන්නවද ඔබගේ ඇත්ත වටිනාකම? If you know that the true value of your life, if you know it, you will not worry like ඔබ this. ඔබගේ ජීවිතයේ සැබෑ වටිනාකම දන්නා නම් ඔබ කරදර වෙන්නේ නැහැ. God knows you and watches over you to a degree. Even your hairs are numbered. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ ගැන දන්නවා සහ ඔබ ගැන සලකනවා ඔබගේ කෙස් ගස් අංකගත කරලා තියෙන තරමට. That means before the hair grew, he had numbered it. 123rd hair. ඒ කියන්නේ කෙස් ගස් වැඩෙනට කලින් අංකගත කරලා තියෙන 123 වෙනි කෙස් ගස. Even after you go and color it. ඔබ ඒකට ගිහලා වර්ණගත කරාට පස්සෙත් And heaven doesn't recognize it anymore. තවදුරටත් ස්වර්ගයේ ඊට පස්සේ අඳුරගන්නේ නැහැ. Still, if it falls, නමුත් ඒක ඒත් වැටුණත් he knows it's number 123. උන්වහන්සේ දන්නවා 123 වෙනි එක තමයි වැටුනේ කියලා. If God is so detailed about your life, ඔබගේ ජීවිතය ගැන උන්වහන්සේ ඒ තරම් විස්තරාත්මකව දන්නවා. why don't you have peace? ඇයි ඔබට සමාදානයක් නැත්තේ? Here's the reason. මෙන්න හේතුව. Because you don't know God knows about you. හේතුව තමයි ඔබ දන්නේ නැහැ ඔබ ගැන දෙවියන් වහන්සේ දන්න බව. You are informing him of your electricity bill. ඔබගේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි විදුලි බිල ගැන ඔබ උන්වහන්සේට You දැනුම් are දෙනවා. informing about the child's school fees. දරුවාගේ පාසල් ගාස්තු ගැන ඔබ උන්වහන්සේට දැනුම් දෙනවා. Not knowing that your hairs are also numbered. ඔබගේ කෙස් ගස් පවා අංකගත කරලා තියෙනවා කියලා නොදැන. This is the knowledge of God. මෙන්න මේක තමයි දෙවියන් වහන්සේ ගැන දැනුම To කියන්නේ. know that God knows what you don't know. ඔබ දන්නේ නැති දේ දෙවියන් වහන්සේ දන්නවා කියලා දැන The ගැනීම. moment you come to that understanding, අන්න ඒ අවබෝධයට ඔබ පැමිණි විට I don't have to inform God of everything. මට දෙවියන් වහන්සේට සියල්ල දැනුම් දෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. I just have to know He knows. උන්වහන්සේ දන්න බව දැනගන්න විතරයි අවශ්‍ය. If He knows the numbers of hair, උන්වහන්සේ කෙස් ගස් වල අංක දන්නවා නම් then nothing happens without His knowledge. එහෙනම් උන්වහන්සේගේ දැනගැනීම නැතුව කිසිවක් සිදුවන්නේ නැහැ. Blessed ones, you know what happens immediately? ආශිර්වාද ලද්දනි දන්නවද ඊළඟට මොකක්ද සිද්ධ වෙන්නේ You have කියලා? a peace that passeth all understanding. සියලු නුවණින් දැනගන්න බැරි සමාදානයක් ඔබට And ලැබෙනවා. then when you pray එවිට ඔබ යාඥා කරන with විට that peace, අන්නේ සමාදානය ඇතිව there are two kinds of people. දෙවෙනි දෙයාකාර මිනිස්සු People ඉන්නවා. who pray to have peace, සමාදානය ඇති කර ගැනීම සඳහා and යාඥා කරන අය others who ඉන්නවා. pray through the peace they already ඒ have. වගේම සමහර අය තමන්ට තිබෙන සමාදානය තුලින් යාඥා I'm කරනවා. telling you, the latter is better than the former. මම ඔබට කියන්නේ දෙවෙනි එක වඩා හොඳයි පළවෙනි එකට වඩා. May God increase your peace today. ඔබගේ සමාදානය දෙවියන් වහන්සේ වැඩි කරන සේක්වාද. Because He knows you more than you මොකද think you know. උන්වහන්සේ ඔබ ගැන දන්නවා ඔබ දැනගන්නවට වඩා හිතනවට වඩා. This is the knowledge you must go after. මෙන්න මේ වගේ දැනුමක් පසුපස තමයි ඔබ හඹා යා යුත්තේ. Pray this prayer with me. මා සමග මේ යාඥාව කියන්න. Father, I want to increase in the knowledge of God. පියාණනි දෙවියන් වහන්සේ ගැන දැනුම මට වර්ධනය කරගන්න I අවශ්‍යයි. want to know what you know, ඔබ දන්න දේ දැනගන්න මට ඕනේ especially ස්වාමීනි. concerning me, විශේෂයෙන්ම මා හා සම්බන්ධව. so that I worry not, එවිට මම කනස්සලු නොවන so that පිණිස. I fear not, එවිට මම බිය නොවන පිණිස. that I walk in peace. මම සමාදානයෙන් ගමන් කරන From පිණිස. this day forward, මේ දවසේ පටන් my prayers will have power මගේ යාඥාවල බලය තියෙන්න because යනවා. I have the knowledge of God. මොකද මට දෙවිඳුන් ගැන දැනුමක් තියෙන නිසා. This is my provision of peace. මේක තමයි මගේ සමාදානයේ සැපයීම. Thank you, Father. ස්තුතියි පියාණනි. Go to Romans 8:29. රෝම 8:29ට යමු. Quickly. ඉක්මනින්. Because we are running out of time now. අපි දැන් කාලය වෙලා ඉක්මන Romans නිසා. 8:29. Let's read. රෝම 8:29 අපි For කියමු. whom He did foreknow. මක්නිසාද උන්වහන්සේ పూర్වයෙන් අඳිනගත්තවුන්. Underline the word foreknow. ඒ పూర్වයෙන් දැනගත්ත කෙනෙක් අත ඉරක් අඳ ගන්න. The knowledge you have of God increases your peace. ඔබට දෙවියන් වහන්සේ ගැන තියෙන දැනුම විසින් සමාදානය වර්ධනය And the කරනවා. knowledge you have of God that He has of you increases your peace. දෙවියන් වහන්සේට ඔබ ගැන දන්නවා කියලා දන්න දැනුම විසින් සමාදානය වැඩි කරනවා. When you know God knows everything about you, then
you will not be praying to inform him about everything. ඔබ ගැන සියල්ල දෙවියන් වහන්සේ දන්නවා කියන අවබෝධයට ආවට පස්සේ උන්වහන්සේට දැනුම් දෙන්න ඔබ යාඥා කරන්නේ නැහැ. So, Romans 8:29 says රෝම 8:29 කියනවා that there's a certain group of people that are born into this world, මේ ලෝකෙට ඉපදුණු යම්කිසි මනුෂ්‍ය කණ්ඩායමක් ඉන්නවා like you and I, ඔබ සහ මම වගේ that God had foreknown before we were born. අපි ඉපදෙනට කලින් දෙවියන් වහන්සේ పూర్වයෙන් අපිව දැනගෙන No සිටියා. wonder our hairs were numbered. එහෙනම් අපගේ කෙස් ගස් අංකගත කරලා කියන එක Because පුදුමයක් he නෙමෙයි. knew us before our parents knew us. මොකද අපගේ දෙමව්පියෝ දැනගන්න කලින් උන්වහන්සේ අපිව දැනගෙන My සිටියා. God, I don't know how many of you are catching this. මම දන්නේ ඔබගෙන් කී දෙනෙක් මේ අල්ලා ගන්නවයිද කියලා. See, many of you think ඔබගෙන් බොහෝ අය හිතනවා that God saw you only after you came out of your mother's womb. ඔබගේ මවගේ කුසින් ආවට පස්සේ තමයි දෙවියන් වහන්සේ ඔබව No, දැනගත්ත he කියලා. foreknew you. උන්වහන්සේ పూర్වයෙන් ඔබ දැන සිටියා. He foreknew you. ඔබ పూర్වයෙන් උන්වහන්සේ දැන සිටියා. That means he had knowledge of you before you were born. ඒ කියන්නේ ඔබ උපදිනට කලින් ඔබ ගැන දැනුමක් උන්වහන්සේට තිබුණා. Are you catching what I'm saying? ඔබ අල්ලා ගන්නවද මා කියන He දේ? foreknew you. ඔබව කලින් දැනගෙන සිටියා He උන්වහන්සේ. knew you before. වේලාසනින් උන්වහන්සේ ඔබව දැනගෙන He සිටියා. had foreknowledge. උන්වහන්සේට పూర్වයෙන් දැනුමක් තිබුණා. Before my name was Jerome, he had knowledge of who I was. මගේ නම ජෙරොම් වෙන්න කලින් මම කවුද කියන ගැන දැනුමක් He has උන්වහන්සේට තිබුණා. foreknowledge of you. ඔබ ගැන දැනුමක් උන්වහන්සේට పూర్වයෙන් තිබුණා. When you have this understanding, මේ අවබෝධය ඔබට තිබෙන විට what do you have? What can't you receive? මොකක්ද ඔබට ලබා ගන්න බැරි? Immediately you are in peace. ශ්‍රේණිකව ඔබට සමාදානය ලැබෙනවා. God knows me. දෙවියන් වහන්සේ මාව දන්නවා. God knows me. දෙවියන් වහන්සේ මාව දන්නවා. God knows me. දෙවියන් වහන්සේ මාව දන්නවා. He knows the steps that I take. උන්වහන්සේ දන්නවා මං ගන්න පියවර. He knows the feelings that I මට තියෙන have. හැඟීම් උන්වහන්සේ දන්නවා. He knows me. උන්වහන්සේ මාව දන්නවා. Then I don't need to be anxious. එහෙනම් මං කනස්සලු වෙන්න He ඕනේ has නැහැ. numbered the hairs on my head. උන්වහන්සේ මගේ හිසේ හිසකෙස් He අංකගත has කරලා තිබෙනවා. foreknowledge of me. මා ගැන పూర్ව දැනුමක් I don't උන්වහන්සේට have to තියෙනවා. worry. මට කරදර වෙන්න ඕනේ නැහැ. This is who he is. මෙන්න මේක තමයි උන්වහන්සේ කවුද කියන්නේ. Jeremiah chapter 1 verse 5. ජෙරමියා 1:5 කියනවා. Look at it quickly. ඉක්මනින් ඒ බලන්න. Look at what he told Jeremiah. ජෙරමියාට උන්වහන්සේ කිව්ව දේ බලන්න. Foreknowledge. పూర్ව දැනුම. Foreknowledge. పూర్ව දැනුම. Foreknowledge. పూర్වේ දැනුම. Knowledge of God increases your peace. ඔබගේ සමාදානය වැඩි Verse කරනවා number දෙවියන් 5. ගැන Verse දැනුම. number 5. පස්වෙනි Verse පදය. number පස්වෙනි 5. පදය. Verse number 5. පස්වෙනි Jeremiah පදය. chapter 1. Verse number 5. ජෙරමියා 1:5. We're waiting for the verse. Jeremiah chapter 1 verse 5. Look at this. බලන්න මේ දිහා. Before I formed thee in the belly, I knew you. මම නුඹ ගර්භයේ සාදන්න පළමුවෙන් නුඹ හඳුනාගෙන සිටියෙමි. God's foreknowledge of his creation. උන්වහන්සේගේ මැවීම ගැන උන්වහන්සේට දෙන పూర్ව දැනුම. And here you are explaining what your light bill is. දැන් මෙන්න ඔබගේ විදුලි බිල ගැන ඔබ පැහැදිලි කරනවා. You are explaining about your house rent. ඔබගේ නිවසේ කුලිය ගැන ඔබ විස්තර You're කරනවා. worried about your kids' future. ඔබගේ දරුවන්ගේ අනාගතය ගැන ඔබ කරදරයටපත් වෙලා. The reason why you are worried and you have lost peace is because you're not aware of God's knowledge. ඔබ කරදරයටපත් වෙලා වියවුල් වෙලා ඉන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ දැනුම ගැන ඔබ නොදන්න You නිසායි. think God has dementia. ඔබ හිතන දෙවියන් වහන්සේට අමතක වීමේ ලෙඩේ You තියෙනවා think කියලා. God has schizophrenia. Schizophrenia is a dual personality. You don't know who you ඒ are. කියන්නේ ditth පෞරුෂය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් උන්වහන්සේට තියෙනවා කියලා. God is not schizophrenic දෙවියන් වහන්සේ එහෙම නෙමෙයි. and God is not absent-minded. දෙවියන් වහන්සේ එහෙම අමුතු He මානසිකත්වයක් තියෙන tells කෙනෙක් නෙමෙයි. Jeremiah before. යේසුස් උන්වහන්සේ කියනවා ජෙරමියාට Before. කලින් పూర్වේ Before පළමුවෙන් I formed you in the womb of your mother, ඔබගේ ගර්භයේ මවගේ ගර්භයේ හදන්න කලින් I knew you. මම ඔබ දැන සිටියා. Before you were given a body, ඔබට ශරීරයක් දෙන්න I කලින් knew you. මම ඔබව දැන සිටියා. Look at God's knowledge බලන්න of දෙවියන් everybody watching me වහන්සේගේ right දැනුම now. මාව බලන් ඉන්න ඔබ සියලු දෙනා ගැන. That's how we can prophesy. අන්න ඒ විදිහට තමයි අපට දිවස වාක්‍ය කියන්න When I පුළුවන්. look at some of you, මම යම් කෙනෙක් දිහා I බැලුවට can පස්සේ go into your past. ඔබගේ අතීතයට මට යන්න පුළුවන්. How? කොහොමද? Because God gives me foreknowledge of මොකද who you දෙවියන් are. වහන්සේ ඔබ කවුද කෙනෙක් පිළිබඳ పూర్ව What දැනුමක් you මට have දෙනවා. been through. ඔබ ගමන් කරපු දේවල් I ගැන. can go into your present. ඔබගේ වර්තමානයට මට එන්න පුළුවන්. Explain what room you are living in. ඔබ ඉන්න කාමරේ මොන වගේද කියලා Your කියන්න පුළුවන්. name, this, that, and the other. ඔබගේ It can නම be told to සහතොල් you. ඒ සියල්ල ඔබට කියන්න Your පුළුවන්. future can be ඔබගේ explained. අනාගතය පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. How and why? කොහොමද නැත්තම් ඇයි? Because of the foreknowledge of God. මොකද දෙවියන් වහන්සේගේ పూర్ව දැනුම නිසා. God knows you දෙවියන් වහන්සේ ඔබව දන්නවා. before you were in your mother's womb. ඔබගේ මවගේ කුසේ එන්නටත් He කලින් ඔබ knows you. උන්වහන්සේ ඔබව දන්නවා. He knows you. උන්වහන්සේ ඔබව දන්නවා. Then why are you informing him එහෙනම් of ඇයි all your උන්වහන්සේට requests? ඔබගේ සියලු දැන්වීම් දන්වන්නේ? So, man of God, are you saying not to pray our requests එහෙනම් again? දේව මිනිස්සු කියන අපගේ ඉල්ලීම් ගැන ආයෙ යාඥා කරන්න එපා කියලාද? No, keep නැහැ, on නැහැ. praying. දිගටම යාඥා කරන්න. But why have you lost your
peace? ඇයි එහෙනම් ඔබගේ සමාදානය ඔබ නැති Why do කරගෙන you think තියෙන්නේ? God does not know? දෙවියන් වහන්සේ දන්නේ නැහැ කියලා හිතන්නේ ඇයි? My brother and sister, He knows. මගේ සහෝදර සහෝදරි උන්වහන්සේ He දන්නවා. has foreknowledge of you. උන්වහන්සේට ඔබ ගැන පූර්ව දැනුමක් තියෙනවා. He has foreknowledge of you. උන්වහන්සේට ඔබ ගැන පූර්ව දැනුමක් තියෙනවා. He knows the hairs on your head that they are numbered. ඔව් උන්වහන්සේ ඔබගේ හිසකෙස් අංකගත කරලා තියෙන බව දන්නවා. He knew Jerome so well. උන්වහන්සේ ජෙරොම් ඉතා හොඳින් දැනගෙන සිටියා. I used to think those days, Lord, I'm wasting time studying in a Catholic school. මම කිව්වා අනේ ස්වාමීනි මම මේ කතෝලික පාසලක අධ්‍යයනය කරමින් මම කාලේ නාස්ති කරා I කියලා. thought, Lord, I'm wasting time. Being persecuted in school. They persecuted me for going to another church. පාසලේදී මාව පීඩාවට පත් කළා වෙන සභාවකට ගිය නිසා අන්න එහෙම මගේ කාලය මම විනාශ කරගත්ත කියලා මම Oh හිතුවා. my goodness, grade 4 and grade 5, they were hellish years. හතර සහ පහ වසර කියන්නේ බොහොම භයානක වසර. I would make a mistake in mathematics and they would beat me up like I was the Catholic martyr. මම මේ ගණන් වල වම් කිසි ගණන්ක වරදක් වුණාම උන් මට බොහොම පීඩා කළා. Because there were two teachers මොකද ගුරුවරු දෙන්නෙක් that සිටියා. were dead against me going to another church. මම වෙනත් සභාවකට ගිහින් ගැන මට බොහොම එරෙහිව හිටපු අය. And I was wondering, oh, why am I going through all of this? ඇයි මම මේ සියල්ල තුලින් ගමන් කරන්න කියලා මා සිතුවා. God had foreknowledge of my future. දෙවියන් වහන්සේට පූර්ව දැනුමක් තිබා මගේ අනාගතය He ගැන. had to prepare me for the persecution that was to come. ඉදිරියට එන්නා වූ පීඩාවට උන්වහන්සේට සූදානම් කරන්න අවශ්‍ය වුණා මාව. I was born into a very poor family. මම බොහොම දුප්පත් පවුලකට ඉපදුනේ. Why God? ඇයි ස්වාමිනේ ඇයි? Why did we lose so much? ඇයි අපිට ওই තරම් දේවල් නැති වුනේ? He had foreknowledge of my future. මගේ අනාගතය ගැන උන්වහන්සේට පූර්ව දැනුමක් තිබුණා. That I'll be ministering to the poor මම දුප්පතුන්ට සේවය කරන්න යන and the බව. brokenhearted. සහ කැඩුණු සිත් ඇත්තන්ට. Lord, my family almost broke into pieces. ස්වාමිනේ මගේ පවුල කෑලි වලට Why කැඩුණු did තරමට you ගියා. allow that? ඇයි ඔබ වහන්සේකට ඉඩ ඇරියේ? Today I have foreknowledge of God. අද මට දෙවියන් වහන්සේ ගැන පූර්ව දැනුමක් That God තිබුණා. was preparing me for my future. දෙවියන් වහන්සේ මගේ අනාගතය සඳහා මාව To ලෑස්ති fix කරුවා. broken families. මේ කැඩුනා වූ පවුල් සරිගස්සන පිණිස. Then my cricketing career ඊට පස්සේ මගේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී and the disappointment. ඒ වගේම කලකිරීම Lord, why? ස්වාමිනේ I ඇයි played cricket for so long. මම දීර්ඝ කාලයක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා Did කළා. I waste my time? මගේ කාලෙ මම නාස්ති කළාද? He was preparing me with his foreknowledge for my future. උන්වහන්සේගේ පූර්ව දැනුමෙන් උන්වහන්සේ මගේ අනාගතය සඳහා ලෑස්ති කළා To මාව. be a leader in team. මේ කණ්ඩායම් වල නායකයෙක් වෙන I පිණිස used to captain school. මම පාසලේ නායකත්වය ලබා දුන්නා. And God had foreknowledge දෙවියන් වහන්සේට පූර්ව දැනුමක් that තිබුණා. my son needed leadership skills in his future. මගේ පුත්‍රයාට අනාගතයේදී නායකත්ව හැකියාවන් So අවශ්‍යයි. right now somebody is watching me now. ඒ නිසා යම් කිසි කෙනෙක් දැන් මාව And you're බලාගෙන wondering, ඉන්නවා. why in the world am I going through what I'm going ඔබ through? හිතන ඇයි මම මේ දේවල් තුලින් ගමන් කරන්නේ ඇයි මේ? Some of it is your mistake. සමහරට ඒක ඔබගේම අත්තරද්දක්. But some of it could be God preparing you for what is to come. ඒ වගේම සමහරට දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සූදානම් කරන ඇති ඉදිරියේ එන Once you දෙයක් have සඳහා. that knowledge, ඔබට ඒ දැනුම තියෙන විට you are at peace. ඔබ සමාදානෙන් ඉන්නවා. I was in so many advertisements. මම බොහෝ වෙළඳ දැන්වීම් වල සිටියා. Some of you know. ඔබගෙන් සමහර අය දන්නවා. I'm not talking about these ones that people make up and post. No. මේ මිනිස්සු හදලා දානවා ගැන නෙමෙයි මම කතා Yeah, those කරන්නේ. are different kind of advertisements. ඒවා වෙනත් විදියක දැන්වීම්. Yeah, but I'm talking about real advertisements. නමුත් මම කතා කරන්නේ ඇත්ත වෙළඳ දැන්වීම් ගැන. Nestamol, Nestamol, Anchor, Anchor, Lux Spray. Lux Spray. I don't know why it was all these milk products. මම I don't දන්නේ know මේ why. කිරි නිෂ්පාදනයයි කියලා. Maybe my face. සමහර මගේ මූණ They වෙන්නේ thought, නැති. this guy is a milk guy. Let's take him. And then different drink ඒ advertisements. වගේම විවිධ බීම වර්ග. And even, you know what? Some of you don't know this. They interviewed me for a teledrama once. ඔවුන් එක දවසක් මාව ටෙලි නාට්‍යයකට සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට I ගත්තා. was about, I think, 14 or 15 years of age. මම අවුරුදු 14ක් 15ක් වයස ඇති. Are you hearing this? ඔබට ඇහෙනවද මේවා? Imagine you're a man of God on teledrama. හිතන්න ඔබගේ මනුෂ්‍යයා ටෙලි නාට්‍යයක But you ඉන්නවා. know what God was doing? ඔබ දන්නවද දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කළේ He කියලා? had foreknowledge of me. උන්වහන්සේට මා ගැන පූර්ව දැනුමක් That I තිබා. was going to stand before camera. මම කැමරා ඉදිරියේ හිටගෙන ඉන්න යන බවට. That the world was going to receive my ministry. ලෝකය මගේ සේවය ලබා ගන්නට යන බව. And if that was going to take ඒක place, සිදු වෙන්නට නම් then he had to take all fear out of my mind concerning these cameras. එහෙනම් මේ කැමරා සම්බන්ධ මගේ බය උන්වහන්සේට මගේ මනසෙන් ඉවත් කරන්න සිදු Because වුණා. of that foreknowledge, ඒ පූර්ව දැනුම නිසා he permitted me to go through something. උන්වහන්සේ ඒ දේවල් තුලින් යන්න මට ඉඩ I හැරියා. don't know what you're going through. මම දන්නේ ඔබ මොකක් තුලින් ගමන් I කරනවද don't කියලා. know what you're going ඔබ through. මොන දේ තුලින් ගමන් කරනවද කියලා මම දන්නේ නැහැ. Oh my goodness. I'm here to tell you, through anything you can have peace. මේ ඕනම දෙයක් තුලින් ඔබට සමාදානය ලබා ගන්න පුළුවන්. Once you have this knowledge.
මේ දැනුම තිබෙන විට that ඔබට he knows me. උන්වහන්සේ මාව He දන්නවා. has foreknowledge of උන්වහන්සේට me. මා ගැන පූර්ව දැනුමක් තිබුණා. Before I was born, මම ඉපදෙනටත් කලින් he knows me. උන්වහන්සේ මාව දන්නවා. Then why do I have to tell him about එහෙනම් everything? හැම දෙයක් මම උන්වහන්සේට කියන්න ඕනේ I ඇයි? didn't ask him for 10 toes, he gave it to me. උන්වහන්සේ මම කකුල ඇඟිලි 10ක් කිල්ලුවේ නැහැ. නමුත් උන්වහන්සේ දුන්නා I ඒක didn't මට. ask him for a brain, he gave it to මට me. මොළයක් කිල්ලුවේ නැහැ. උන්වහන්සේ මට ඒක දුන්නා. I didn't ask for good looks, he gave it to මට me. හොඳ පෙනුමක් අවශ්‍ය ඉල්ලුවේ නැහැ. උන්වහන්සේ දුන්නා I'm මට. talking about you, brother, so මම don't be කතා කරන්නේ jealous. I'm ඔබ ගැන talking about සහෝදරය. you, sister. ඔබ ගැන සහෝදරිය කතා කරන්නේ ඊර්ෂ්‍යා වෙන්න එපා. He gave it to you. උන්වහන්සේ ඔබට ඒක දුන්නා. He had foreknowledge. උන්වහන්සේට පූර්ව දැනුමක් තිබුණා. Now you must have knowledge දැන් ඔබ ඒ දැනුම ලබා ගත of යුතුයි. his foreknowledge. උන්වහන්සේගේ පූර්ව දැනුම Wave ගැන. your hand if you understand at least what I'm saying මම කියන today. දේ ඔබ තේරෙනවා නම් අතවනන්න. He has foreknowledge, උන්වහන්සේට පූර්ව but දැනුමක් now තියෙනවා. you must have knowledge of his foreknowledge. දැන් උන්වහන්සේගේ පූර්ව දැනුම ගැන ඔබට දැනුමක් තිබිය Right යුතුයි. now where you are දැන් ඔබලා ඔබ ඉන්න ස්ථානයේ is exactly where God wants you to be. දෙවියන් වහන්සේට ඔබ ඉන්න අවශ්‍ය එකම තැනයි. From today your prayer life is going to change. අද පටන් ඔබගේ යාඥා ජීවිත වෙනස් වෙන්න It's යනවා. not going to be about informing the Lord about your request. ඔබගේ ඉල්ලීම් ගැන ස්වාමීන් වහන්සේට දැනුම් දීම නෙවෙයි. It's about knowing who he is. උන්වහන්සේ කවුද කියලා දැන ගැනීමයි. Every time you sit with your Bible, ඔබගේ බයිබලයේ සමග ඔබ වාඩි you're වෙන going හැම to say, Lord, I වෙලේම want to know you more ස්වාමීනි මට today. ඔබ වහන්සේ වැඩිපුර දැනගන්න I අවශ්‍යයි. want to know the foreknowledge you have. ඔබට තිබෙනා වූ පූර්ව දැනුම ගැන මට දැනගන්න Oh, so අවශ්‍යයි. you know my hairs are numbered. ඔබ වහන්සේ දන්නවා මගේ හිසක අංකගත So කරලා you තියෙන බව. knew me before I was ඒ born. කියන්නේ මං ඉපදෙන්න කලින් ඔබ වහන්සේ මාව දැන සිටියා. According to Romans 8:29, you have knowledge of me before I was even born again. රෝමාටේ 29ට අනුව මම නැවත උත්පාදනය ලබන්න කලින් ඔබ මාව දැන සිටියා. Then if you knew me before, එහෙනම් ඊට කලින් ඔබ වහන්සේ මාව දැන සිටියා you නම් have sorted my life. එහෙනම් මගේ ජීවිතය ඔබ වහන්සේ විසඳලා ඉවරයි. This is the knowledge that gives you peace. මෙන්න මේ වගේ දැනුමකින් තමයි ඔබට සමාදානය ලැබෙන්නේ. That you are not controlling everything. ඔබ සියල්ලම පාලනය කරන්නේ නැහැ කියන දැනුම. There is a God behind you. ඔබ පසුපස දෙවියන් වහන්සේ සිටිනවා. There is a force behind you. ඔබ තුල බලයක් ඔබ වටින් You're බලයක් not තිබෙනවා. in charge of everything. සියල්ලම ඔබ පාලනය කරන්නේ නැහැ. Once you know this, මේක ඔබ දැනගන්න විට you can let it go ඔබට ඒක මුදහරින්න and පුළුවන්. be at peace. එවිට සමාදානෙන් ඉන්න පුළුවන්. Oh my goodness. Amen. One more verse. තව එක පදයක්. Psalm 139:16 ගීතාවලිය 139:16 is a powerful verse where the psalmist comes to know about this knowledge. මේ දැනුම ගැන ගීතිකාකාරයා දැනගන්න ඉතා බලවත් පදයක් What is මේක. the knowledge? මොකද්ද දැනුම? God knows me දෙවියන් වහන්සේ මාව දන්නවා. so much. කොච්චරද කියනවනම් How does he know me? කොහොමද උන්වහන්සේ මාව දන්නේ? You know, some of you who went to palm readers, ඔබගෙන් සමහරු මේ once you have this kind of knowledge in your spirit, you now you're ashamed. How did I go to a මේ palm? ශාස්ත්‍රකාරයෝ ළඟට ගියාය දැන් මේ වගේ දැනුමක් තියදී ඇයි මට ලැජ්ජා මේ So වගේ you වෙච්ච went එක. to a palm reader. ඔබ මේ අල්ල රේඛා බලන කෙනෙක් ළඟට ගියා. Oh, this long line. මේ දිග රේඛාව You are a prosperous man. ඔබ සඵලවත් මිනිස්සෙක්. Oh, there's another line. තව ඉරක් තියෙනවා. Your hands are blessed. ඔබගේ අත්වලට Oh, ආශිර්වාද there are ලැබෙනවා. two lines crossing each other. ඒ වගේම රේඛා දෙකක් එකට එකට කරහා That යනවා. means you're going to be doing two jobs. ඒ කියන්නේ ඔබ රැකියා දෙකක් කරන්න යනවා. Precious ones. අනර්ග When you didn't have knowledge of God, ඔබට දෙවියන් වහන්සේ ගැන දැනුමක් නැතිව you තිබුණ විට depended on things like this. මෙන්න මේ වගේ දේවල් මත ඔබ යපුණා. Palm reading. මේ අල්ලේ රේඛා කියවීම. But once you came to the knowledge of God, නමුත් ඔබ දෙවියන් වහන්සේ ගැන දැනගන්නට පැමිණි you විට didn't depend on these things. අන්න ඒ දේවල් මත ඔබ යපුණේ නැහැ. Because you had greater information about your life. මොකද ඔබගේ ජීවිතේ ඊට වඩා මහත් දැනුමක් ඔබට Look at තිබෙනවා. Psalm 139, our final verse for this. ගීතාවලිය 139 බලන්න අපගේ අවසාන Verse පදය. 16. 16 වෙනි පදය. God knows me. දෙවියන් වහන්සේ මාව දන්නවා. Say it to yourself. ඔබ ඔබටම කියාගන්න එක. Somebody watching me, say it to yourself. මාව බලන් ඉන්න ඔබටම කියාගන්න එක. God knows me. දෙවියන් වහන්සේ මාව දන්නවා. God knows me. He දෙවියන් වහන්සේ මාව දන්නවා. knows the steps that I take. උන්වහන්සේ දන්නවා මං ගන්න පියවර. He knows me. උන්වහන්සේ මාව දන්නවා. He knows who I am. මම කවුද කියලා උන්වහන්සේ He දන්නවා. knows who I'm married to. මම කාටද විවාහ වෙලා ඉන්නේ කියලා උන්වහන්සේ දන්නවා. මගේ දරුවෝ කවුද කියලා උන්වහන්සේ දන්නවා. උන්වහන්සේ මාව දන්නවා. උන්වහන්සේ මාව දන්නවා. Psalm 139:16. ගීතාවලිය 139:16 Look at what the psalmist said. බලන්න ගීතිකාකාරයා කියන දේ. Your eyes saw my substance. ඔබගේ ඇස්වලට මාගේ ශරීර ධාතුව පෙනුනේය. Yet being unperfect. අංග සම්පූර්ණ වෙන්නත් කලින් Your eyes saw my substance. ඔබගේ ඇස්වලට මාගේ ශරීර ධාතුව පෙනුනේ. Yet being unperfect. නමුත් තාම
නිමා වෙන්න And in කලින් thy book all my members were written, which in continuance were fashioned, when as yet there was none of them. ඔබගේ පොතෙහි මාගේ සියලු අවයවයෝ ලියන ලද්දෝය ඒවායි එකක්වත් නැති කල්ලි දවසින් දවස ඒවා සාධන ලද්දේය. Precious church, wake up, listen to this අනර්ග one. සභා පවුල අවදියෙන් අහගන්න Do දැන්. you know what the psalmist is saying? ඔබ දන්නවද මේ ගීතිකාකාරයා මොකද්ද කියන්නේ කියලා? He has come to an understanding. ඔහු ඇවිල්ලා ඉන්න අවබෝධයකට Let me explain. මම ඔබට පැහැදිලි කරන්නම්. He came to a place ඔහු පැමිණිය ස්ථානයකට where this revelation hit him. මේ එළිදරවීමකට ලැබුණු God knows me. ස්වාමීන් දෙවියන් වහන්සේ මාව දන්නවා. He knows me so much. උන්වහන්සේ බොහෝ මාව දන්නවා. When he saw me as a small blob of jelly in my mother's womb, මගේ මවගේ කුස තුල මාව බොහොම කලලයක් ලෙස දුටු විට I was imperfect. මම සම්පූර්ණ සිටි නෑ. I didn't have a right hand. මට දකුණු අතක් තිබුණේ I නෑ. didn't have a left hand. මට වම් අතක් තිබුණේ My නෑ. brain wasn't formed. මගේ මොළය හැදිලා තිබුණේ My නෑ. feet were not there. මගේ කකුල් තිබුණේ I නෑ. didn't have a body. මට ශරීරයක් තිබුණේ I නෑ. was unperfect. මම සම්පූර්ණ I was නැහැ. only a small fetus. මම බොහොම පුංචි That's කලලයක් what the විතරයි. psalmist is saying. අන්න ඒක තමයි ගීතිකාකාරයා කියන්නේ. To me, it was a fetus. මට ඒක කලලයක් To the පමණයි. doctor, it was a fetus. වෛද්‍යවරයාට ඒක කලලයක් But විතරයි. when God saw that, නමුත් දෙවියන් වහන්සේ දුටු විට He wrote my future in a book. උන්වහන්සේ මගේ අනාගතය පොතක ලිව්වා. It was written in a book. ඒක පොතක ලිව්වා. My life was written in මගේ a book. ජීවිතය පොතක ලියනවා. My life was written in a book. මගේ ජීවිතය පොතක ලියා Every තියෙනවා. day that I'm going to live on this earth, මම මේ පොළවේ ජීවත් වෙන සෑම the දවසක්ම fashion of my life, මගේ ජීවිතයේ ස්වභාවය, the continuation of my life, මගේ ජීවිතයේ දිගට යන what විදිය, I'm going to do, මම කරන්න යන who දේවල්, who I'm supposed to meet, මම කවුද හමු විය යුත්තේ, the businesses I'm supposed to මම කළ do. යුතු ව්‍යාපාර, All of this was මේ written. සියල්ල ලියා It තිබෙනවා. was written. ඒ ලියා තිබෙනවා. It was එය written. ලියා තිබෙනවා. It was එය written. ලියා තිබෙනවා. And now in continuance it is fashioned. දැන් ඒක දිගටම ක්‍රියාත්මක වන විදියට Oh, the psalmist put his hand on his head. ගීතිකාකාරයා ඔහුගේ අත හිසේ And he තබා would have ගන්නවා. said, this is too much for ඔහු me to කියන්නේ handle. මේක මට දරා ගන්න බැරි තරම් විශාලයි. I'm trying to show you today this මම morning අපට මේ උදෑසන උත්සාහ කරන්න පෙන්වන්න that God knows you. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ දන්නවා කියලා. He knows you before you can say, Heavenly Father, I bring my prayer request to you. දෙවි පියාණනි ඔබ වහන්සේට මගේ යාඥා ඉල්ලීම ගෙනවා කියලා කියන කලින් උන්වහන්සේ ඔබ He දන්නවා. knows you. උන්වහන්සේ ඔබ දන්නවා. Before the foundations of this world. ලෝකේ අත්තිවාරමට කලින් Before you were formed in your mother's ඔබගේ womb. මවගේ කුස තුල ඔබ හැදෙන්න He කලින් knows the numbers of hair on your head. ඔබගේ හිසේ හිසකේ ස්ථානේ උන්වහන්සේ දන්නවා. I know you, Jeremiah. මම දන්නවා ජෙරමායා ඔබ කවුද Before කියලා. your mother knew who you were. ඔබගේ මව ඔබ දැනගන්න I know who කලින් you are. මම දන්නවා ඔබ කවුද Romans කියලා. 8:29, God knows you. රෝම 8:29 දෙවියන් වහන්සේ ඔබ Jeremiah දන්නවා. 1:5, God knows you. ජෙරමියා 1:5 දෙවියන් වහන්සේ ඔබ Psalm දන්නවා. 139:16, God knows you. ගීතාවලිය 139:16 දෙවියන් වහන්සේ ඔබ දන්නවා. Oh, glory be to God. මහිම Glory be වේවා, to මහිම God. වේවා. God knows you. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ දන්නවා. This knowledge, if you receive it, මේ දැනුම ඔබ ලබා ගත්තොත් the knowledge God has of you, දෙවියන් වහන්සේ ඔබ ගැන තියෙන දැනුම you won't worry again. ඔබ ආපහු කනස්සලු වෙන්නේ නැහැ. Now think of Philippians 4:6. දැන් හිතන්න පිලිප්පි 4:6 ගැන. As we conclude, think of it. Don't read it. ඒක කියවන්න එපා හිතන්න. Think of it. ඒකනේ දැන් What did හිතන්න. it say? මොකක්ද ඒ කියන්නේ? Don't worry about anything. කිසිවක් ගැන කනගාටු හිතන්න But in එපා. everything, නමුත් සියල්ලේදී by prayer and supplication, යාඥාවෙන් සහ ඉල්ලීම with thanksgiving, ස්තුති දීම සමග present your request to God. ඔබගේ ඉල්ලීම් දෙවියන් වහන්සේ And the ඉදිරිපත් peace of කරන්න. God එවිට දෙවියන් that වහන්සේගේ surpasses සමාදානය all understanding සියලු නුවණ අභිභවයන will guard your heart සමාදානය and mind. ඔබගේ හදවත සහ සිතවිලි In ආරක්ෂා Christ කරනවා Jesus. ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ තුළ. People who have the peace of God දෙවියන් වහන්සේගේ සමාදානය ඇති මිනිස්සු don't need to be anxious. කනස්සලු වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. People who have the peace of God දෙවියන් වහන්සේගේ සමාදානය ඇති මිනිස්සු don't need to make all requests known. සියලු ඉල්ලීම් දැනුම් දෙන්න අවශ්‍ය You නැහැ. make the request known because you're anxious. ඔබ කනස්සලු වෙලා ඉන්න නිසා ඔබ දැනුම් You දෙන්න make the උන්වහන්සේට. request known because you don't have the peace of ඉල්ලීම් දැනුම් God. දෙන්න ඔබට දෙවියන් වහන්සේගේ සමාදානය But නැති once නිසා. you have the peace of නමුත් God, ඔබට දෙවියන් වහන්සේගේ සමාදානය through the තිබෙන knowledge විට of God, දෙවියන් වහන්සේ ගැන you දැනගැනීම don't need හරහා to be anxious ඔබ කලස්සලු වෙන්න and ඕනේ you don't නැහැ. need to inform God of දෙවියන් everything. වහන්සේට සියල්ල දැනුම් දෙන්න අවශ්‍යත් නැහැ. Walk like a champion from today. ශූරයෙක් වගේ ගමන් කරන අද I said පටන්. walk like a champion මං කිව්වේ from අද වගේ today. ශූරයෙක් වගේ ගමන් කරන Those අද of you who සිට. are watching me all over the world, ලෝකේ වටේ මාව බලන් ඉන්න ඔබ. put your shoulders up ඔබගේ හුරේ Chin සිස්සා up. ගන්න. හිස and ඉස්සර walk ගන්න. like a king. රජෙක් වගේ ගමන් Walk like a කරන්න. champion. ශූරයෙක් වගේ ගමන් He කරන්න. knows you. උන්වහන්සේ ඔබ දන්නවා. You're walking into a supernatural week. ඔබ අති ස්වභාවික සතියකට ගමන් A කරන්න. week of provision. සැපීමේ A සතියකට. week of supply. සැපයන්නා වූ සතියකට. A week of peaceful provision. මේ සමාදානය සහිතව සැපයන්නා වූ In the සතියකට. name of Jesus. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. Lift your hands and worship Him wherever you ඔබගේ may අත be. ඔසවමින් නමස්කාර කරන ඔබ ඉන්න ස්ථානයේ. Provisions of peace සමාදානයේ through සැපීම. the knowledge of God. දෙවියන් වහන්සේගේ දැනගැන්ම හරහා. Somebody receive this.